Good afternoon, student. Am I audible, student? Voice is clear to all of you? Okay. In CMT, previous lecture we were discuss about troubleshooting of keyboard and mouse. From this lecture, we are starting how to troubleshoot when the fault occurs in printer or hard disk. So starting today's topic with troubleshooting of printer. I'm going to share my screen to all of you. Screen is visible to all of you, student? Okay. So starting troubleshooting of printer. When you are using impact or non-impact printer, કઈ પ્રકારના fault occur થઈ શકે? Print head related, cartridge related, paper jam થઈ જાય ઘણી વખત, printer start ન થતું હોય અથવા તો boot time detect ન થતું હોય, આવા પ્રકારના problem છે occur થવાના chances રહે. So what are the probable solution? Starting from the first one, printer does not have power indicator or no response from printer. First, make sure that the printer is on. Printer ચાલુ છે કે નહીં check કરો. When a printer is on, it should have some light indicating it's receiving power and is on. જ્યારે તમે power on કરશો, એક green કલરની light છે on થશે. Clear? પહેલા blink થશે પછી stable થઈ જશે. એ indicate કરે છે કે તમારું printer છે એ ચાલુ છે. If you do not have any indicator light, make sure the printer is connected to a working power outlet by verifying each end of the power cable. Printer no cable છે એ power outlet સાથે connected છે કે નહીં એ check કરો. જો તમને green light નથી દેખાતી printer ઉપર. Clear? Next, press the printer power button. એક કેબલ અથવા તો આ આઉટલેટ છે બરાબર, પાવર આઉટલેટમાં પાવર કેબલ કનેક્ટેડ નથી તો એ કનેક્ટ કરી અને પછી પાવર બટન છે એ ચાલુ કરો. The power cable should have already been verified as being connected. So a connected છે. If your printer has a power indicator light as mentioned above. So power on હશે તો green light ચાલુ હશે. Make sure the data cable, parallel or USB cable is also connected from the printer to the computer. Clear? Data cable પણ properly connected છે કે નહીં એ check કરો. જો એ connected નથી, then might be there is some serious issue with your printer. So you just need to consult a technician person or follow the step of troubleshooting. Clear? તમને એક documentation નું અથવા તો એક guide માટેનું printer જ્યારે લ્યો ત્યારે એક booklet આપે છે. bookletમાં પણ troubleshooting step છે એ લખેલા હોય છે. ઘણી વખત એ follow કરો બરાબર. ફોલ્ટ જો મેચ થતું હોય કે ભાઈ આ પ્રકારનો ફોલ્ટ છે તો એ સ્ટેપ તમે ફોલો કરો તો પણ ઇઝીલી થઈ જતું હોય છે. અધરવાઇઝ યુ જસ્ટ નીડ ટુ મીટ ઓર કન્સલ્ટ અ ટેકનિકલ પર્સન ફોર ધ ટ્રબલ શૂટ. જો પ્રોબ્લેમ છે બરાબર એ છતાં પણ અકર ન થાય, then at last you just need to replace the internal component or the printer. The second one, text has wrong print attribute or printer prints garbage value. ઘણી વખત printer છે એ garbage value print કરતો હોય, અમુક letter proper હોય અને અમુકમાં garbage value આવી જતી હોય. Clear? This is usually happen because the wrong printer driver is installed. Clear? Printer driver properly install ન કરેલું હોય તો આ પ્રકારની error છે generate થવાની chances રહે. Means કે garbage value છે એ print થવાના chances છે. So install the proper driver for the printer and print the document again. This is the probable solution. Clear? તો proper તમે printer નું driver છે install કરો તો આ પ્રકારની error છે એ avoid થઈ શકે. Next one, text is faded
ફેડેડ મીન્સ તમને રેલાઈ ગયેલા ટેક્સ્ટ છે, કેરેક્ટર છે એ પ્રિન્ટિંગ પેજમાં દેખાય, બરાબર, અથવા તો એવું પ્રિન્ટિંગ થતું હોય. ધ રીઝન ઓફ ટેક્સ્ટ ફેડિંગ is the ribbon used for printing is old or there may be bad print head spacing adjustment. બે પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે. એક તો પ્રિન્ટ જે કાર્ટ્રિજ છે એ જૂની થઈ ગઈ હોય અથવા તો ખાલી થઈ ગઈ હોય, ક્લિયર, અથવા તો પ્રિન્ટ હેડ છે એનું સ્પેસિંગ, બરાબર, એનું જે એડજસ્ટમેન્ટ હોય છે એ પ્રોપર ન હોય, ત્યારે પણ આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ થવાનો, ફોલ્ટ થવાનો શક્યતા રહે છે કે ભાઈ ફેડેડ ટેક્સ્ટ છે એ પ્રિન્ટ થાય છે. ક્લિયર? So replace the ribbon is usually happens. તો ribbon તમે replace કરી શકો છો. Driver properly install કરો. Install the proper driver for printer and print the document again, or change the spacing adjustment of print head is the proper solution of faded text. Clear? કાર્ટ્રિજ છે એ ચેન્જ કરો અથવા તો તમે પ્રિન્ટ હેડ છે એનું એડજસ્ટમેન્ટ છે એ થોડું સેટ કરો. This is the probable solution of text faded અથવા તો faded text. Next one, print error, or we can say that orange or blinking light is there on a printer. After your printer has completed its initial startup, you should have a solid green light. મેં તમને જેમ કીધું હતું, પાવર ઓન કરો ત્યારે તમે જો પ્રોપરલી પ્રિન્ટર વર્ક કરતું હોય તો ગ્રીન લાઇટ છે એ તમને દેખાશે, બરાબર, એલઈડી, ગ્રીન એલઈડી લાઇટ છે એ દેખાશે. If the light indicator is blinking, જો એ કન્ટિન્યુ બ્લિંકિંગ થતી હોય અથવા તો or orange light is there, clear, this is an indication of a printer error. ગમે ત્યારે તમે પ્રિન્ટ કરતા હોય, બરાબર, પ્રિન્ટિંગ અટકી જાય તો તમારે એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરવી કે જે એલઈડી લાઇટ, બરાબર, જ્યારે સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમે જે ગ્રીન હશે એ લાઇટ છે એ કન્ટિન્યુ બ્લિંક થતી હશે અને ઓરેન્જ કલરમાં બ્લિંક થતી હશે. ક્લિયર? ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ કુડ બી ઇન્ડિકેટ અ પેપર જામ. ઘણી વખત પેપર જામ થઈ ગયું હોય તો પણ એ પ્રકારની એરર આવે. ઘણી વખત છે એ પેપર છે ખાલી થઈ ગયા હોય, ટ્રેમાં પેપર જ ન હોય તો પણ આવું થાય, બરાબર. ઇંક ટોનર, એટલે કે ઇંક ટોનર ખાલી થઈ ગયું હોય, કાર્ટ્રિજમાં ઇંક જ ન હોય તો પણ આ પ્રકારના ઇશ્યુ થઈ શકે છે. ક્લિયર? Because there is no standard to what a blinking light or orange light means. If you are getting either of these, we suggest referring to the printer documentation for troubleshooting steps or methods of determining what the status indicator is reporting. મીન્સ કે જે બ્લિંકિંગ લાઇટ છે એનું કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ નથી કે એ બ્લિંક આના કારણે જ થતી હોય. ક્લિયર? મેં તમને કીધું એમ, પેપર જામ થઈ ગયા હોય, પેપર ખાલી થઈ ગયા હોય, ટ્રેમાં કાર્ટ્રિજનો પ્રોબ્લેમ હોય, આવા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, બરાબર, એના કારણે ઓરેન્જ લાઇટ છે કન્ટિન્યુ બ્લિંક થતી હોય. ઓરેન્જ લાઇટ થતી હોય મીન્સ પ્રિન્ટ એરર, બરાબર, પ્રિન્ટર એરર છે એ ઇન્ડિકેટ કરે છે, પણ એનું કોઈ 100% રીઝન નથી કે આ જ રીઝનના કારણે એ પ્રિન્ટ એરર છે એ અકર થાય છે, આ જ રીઝનના કારણે લાઇટ છે એ બ્લિંક થાય છે. ક્લિયર? સો યુ જસ્ટ નીડ ટુ રિફર ધ ડોક્યુમેન્ટેશન ફોર ટ્રબલ શૂટિંગ સ્ટેપ. ક્લિયર? કે શેના માટે આ લાઇટ ઇન્ડિકેટ થાય તો કઈ કઈ પ્રકારના પ્રોબ્લેમ અકર થાય છે અને કયા પ્રકારનું સોલ્યુશન છે એ પ્રોવાઈડ કરી શકે. ક્લિયર? તો આ પ્રકારની એરર જનરલી જનરેટ થતી હોય છે જ્યારે પેપર જામ, એટલે પેપર કોઈ પણ અટવાઈ ગયું હોય એ તમે રિમૂવ કરશો તો ઓટોમેટિક પ્રિન્ટર વર્ક કરવા મળશે. કાર્ટ્રિજનો પ્રોબ્લેમ હોય, કાર્ટ્રિજ રિપ્લેસ કરશો તો ટોનર નાખી દેશો તો પણ એ પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ થઈ જશે. ક્લિયર? સો ધીઝ આર ધ ફોલ્ટ એન્ડ પ્રોબેબલ સોલ્યુશન when the print error is occur, or we can say that orange light is continue blinking. Next one, letter jump together, especially in impact printer. Letter jump together means એક લેટર ની ઉપર બીજો લેટર છે એ પ્રિન્ટ થતો હોય. This is usually happen because the font is unavailable. Generally impact printer છે, બરાબર, ગોલ્ફ બોલ પ્રિન્ટર મેં તમને કીધું હતું, ડ્રમ પ્રિન્ટર કીધું હતું, ચેન પ્રિન્ટર કીધું હતું, તો એમાં ફોન્ટ છે એ ફિક્સ હશે. ક્લિયર? એકોર્ડિંગ ટુ સપોઝ કે ડ્રમ છે તો ડ્રમમાં ફોન્ટ છે એ ફિક્સ હશે. પછી ચેન પ્રિન્ટર છે તો એમાં જે ચેન હશે એમાં ફોન્ટ છે એ ફિક્સ હશે. તમારે જો નવું કોઈ પણ એડિશનલ ફોન્ટ જોતો હોય તો એના માટે કાં તો આખો તમારે બેલ્ટ અથવા તો ચેન છે એ રિપ્લેસ કરવી પડે. ડ્રમ પ્રિન્ટર હોય તો એનું આખું વ્હીલ છે એ ચેન્જ કરવું પડે. ક્લિયર? જો ફોન્ટ અનઅવેલેબલ હોય અને એ ડોક્યુમેન્ટમાં એ ફોન્ટ અથવા તો જે પણ કેરેક્ટર હોય એ પ્રિન્ટ કરવાનો હોય ત્યારે આ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે કે letter jump together. Clear? Make sure the letter or symbol that you are trying to print is present in the character set. The character set માં જો present હોય
કેરેક્ટર સેટમાં પ્રેઝન્ટ હોય તો જ એ પ્રોપરલી પ્રિન્ટ થશે, અધરવાઇઝ શું થશે કે લેટર જમ્પ ટુગેધર, જો અનઅવેલેબલ હશે તો. નેક્સ્ટ વન, નો પેપર ઓર પેપર જામ. ઘણી વખત પેપર જામ થઈ જાય અથવા તો ટ્રેમાં પેપર નહીં હોય તો પણ એરર છે એ અકર થશે. Without paper, your printer will not be able to print. Make sure you have paper in the paper loaded in the printer paper or cartridge or tray. Clear? જે પ્રિન્ટર પેપર હોય અથવા તો ટ્રે તમે કહો તો એમાં પ્રોપરલી પેપર છે, બરાબર, જેટલી પ્રિન્ટ કાઢવી છે એટલા પેપર છે એ હોવા જોઈએ. નેક્સ્ટ, verify that no printer paper is jammed or partially fed into the printer. કોઈ પણ પેપર છે એ જામ થઈ ગયું છે કે નહીં એ પણ તમે પ્રિન્ટર એસેમ્બલી છે, બરાબર, એને ઇઝીલી તમે એનું જે કેબિનેટ હોય છે એ ઓપન કરી અને કાર્ટ્રિજ બહાર કાઢી અને જોઈ શકો છો કે પેપર જામ થયું છે કે નહીં, બરાબર. જો પેપર જામ થયું હોય તો એને રિમૂવ કરી શકો. If you have one or more pieces of paper stuck in the printer, this will need to be manually removed. જો એ ફસાઈ ગયું હશે તો એ મેન્યુઅલી જ રિમૂવ કરવું પડશે. ક્લિયર? એના માટે કોઈ ટૂલ નહીં પણ હાથથી જ તમારે રિમૂવ કરવું પડશે. બીજી વખત પ્રિન્ટ ચાલુ કરો, રિમૂવ બિફોર ધ પ્રિન્ટ વિલ પ્રિન્ટ અગેન. બીજી વખત પ્રિન્ટિંગ ચાલુ કરો એ પહેલા તમારે શું કરવું પડશે, જે પેપર જામ થયો હશે અથવા કોઈ પીસ પેપરનો સલવાઈ ગયો તો એ હાથેથી જ તમારે મેન્યુઅલી રિમૂવ કરવો પડશે. ક્લિયર? તો આ પ્રકારની કોઈ પણ એરર જનરેટ થાય કે પેપર નથી કે પેપર જામ છે તો એનામાં તમે આ સ્ટેપ છે એ ફોલો કરી શકો. મેન્યુઅલી પેપર છે એ રિમૂવ કરી શકો. પેપર નથી ટ્રેમાં તો પેપર છે એ ટ્રેમાં જેટલા પ્રિન્ટ કરવાના છે તેના કરતાં વધારે પેપર છે એ અરેન્જ કરો. ચલો નેક્સ્ટ, ink related issue in the printer. Often when you are encountering an ink related issue, your printer status indicate light should be flashing. Clear? Ink related issue is also flash thase light continually. If this is not occurring, you may want to skip the next section. જો એવું નથી થતું તો તમારે શું ચેક કરવું પડે, મેક શ્યોર ધ ઇન્ક કાર્ટ્રિજ ઇઝ ઇન્સ્ટોલ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે કે નહીં, ક્લિયર, અથવા ખાલી થઈ ગઈ છે કે નહીં એ તમે ચેક કરો. However, if you are recently inserted a new ink cartridge, you may want to try to below suggestion. Means જો તમે નવી કાર્ટ્રિજ છે ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોય તો પહેલા તમારે શું કરવું જોઈએ, પ્રિન્ટર સેલ્ફ ટેસ્ટ. પ્રિન્ટર સેલ્ફ ટેસ્ટમાં શું થશે, most printers have a way of printing a test page. This page allows you to determine if the printer is physically working or not. એટલે કોઈ પણ એક પેજ ટેસ્ટિંગ માટે તમે કાઢી જવો જ્યારે તમે નવી કાર્ટ્રિજ ઇન્સ્ટોલ કરો છો ત્યારે, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે પ્રોપરલી કાર્ટ્રિજ ઇન્સ્ટોલ થઈ છે કે નહીં. જો ઇન્સ્ટોલ નહીં થયો હોય તો પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ કરવાની. ક્લિયર? જો ઇન્ક રિલેટેડ ઇશ્યુ આવતા હોય તો. ઇન્ક રિલેટેડ ઇશ્યુ ક્યારે આવે, જ્યારે ઇન્ક કાં જૂની થઈ ગઈ હોય કાર્ટ્રિજ, અથવા તો ઇન્ક ખાલી થઈ ગઈ હોય, અથવા નવી તમે ઇન્ક છે, બરાબર, નવી કાર્ટ્રિજ ઇન્સ્ટોલ કરી હોય ત્યારે ઇન્ક રિલેટેડ ઇશ્યુ થઈ શકે. સો these are the fault and probable solution when ink related issue generate in printer. Okay, these are the fault and probable solution of the printer troubleshooting. ચલો આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ સ્ટુડન્ટ? troubleshooting of printer. પ્રિન્ટરમાં બીજા ઘણા બધા પ્રકારની એરર છે, ફોલ્ટ છે અકર થતા હોય. ક્લિયર? મેં તમને આની પહેલા પણ માઉસ અને કીબોર્ડ વખતે પણ કીધું હતું કે તમને લાગતા હોય કે સર આ પ્રકારના ફોલ્ટ એ તમને ક્યારે લાગે, જ્યારે તમે ડિવાઇસ યુઝ ટુ હોય અને કન્ટિન્યુ એ ડિવાઇસ યુઝ કરતા હોય તો તમને ખ્યાલ આવે કે આ પ્રકારની એરર જનરેટ થાય અને એનું આ પ્રોબેબલ સોલ્યુશન છે. ક્લિયર? જો તમને ખ્યાલ હોય તો એ પણ તમે ફોલ્ટ લખી શકો અને એનું પ્રોબેબલ જે સોલ્યુશન થતું હોય એ તમારી રીતે લખી શકો. Okay, almost student type clear. So we just end today's session. Thank you, student.